وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا بافتتاح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأجدادنا وآباؤنا الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم، وأن نستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المجلس المبارك، خصوصا صاحب الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي وصاحب الحضر المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب محمد بن صالح الحامد محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب صالح بن محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب محمد بن علي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة والحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي والحبيب محمد بن عبد القادر الجفري والحبيب حامد بن محمد بن سالم مصري والحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب علي محمد بعبود والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيب حسن أبناء الحبيب سالم بن أحمد العندروس والحبيب أحمد أنيس بن شهاب الدين والحبيب علي بن سقاف سقاف والحبيب جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب عبد القادر بن سنة سقاف وسادة الأجداد الحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر سقاف والحسن بن عبد الله الهندوان والحبيب سقاف بن أحمد سقاف والحبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم والحبيب زين بن عبد الرحمن بعبود والحبيب محمد بن أبو بكر بعبود الشيخ عبد الله بن عوض عبدون والأولياء 9 وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنى عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم واتنا أمواتكم وات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعاصي العين مثل النظر إلى النساء الأجنبيات ونظر العورات إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan termasuk di antara kemaksiatannya mata adalah memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya atau sebaliknya,
perempuan memandang laki-laki yang bukan mahramnya, memandang lawan jenis yang bukan mahramnya, bukan orang tuanya, bukan saudaranya, bukan mertuanya, bukan menantunya, bukan keponakannya, paman bibinya. Wa nadharil aurat, dan juga termasuk di antara macam-macamnya kemaksiatan mata adalah memandang aurat, melihat aurat. Mau auratnya orang lain ataupun auratnya dia sendiri kalau nggak ada hajat. Melihat auratnya orang lain hukumnya adalah haram. Melihat aurat kita sendiri tanpa ada hajat, jika dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, maka hukumnya pun juga haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nadhara ila muharramin," barang siapa yang melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mala Allahu 'ainah min jamri jahannam yaumal qiyamah, maka kelak di hari kiamat balasan baginya Allah buat penuh lubang matanya dengan jamr jahannam, batu jahannam. Kita ini kalau terbiasa melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat lawan jenis yang bukan mahramnya, melihat aurat dan seterusnya, maka kelak di hari kiamat lubang mata kita akan dipenuhi, dijejali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu jahanam. Karena itu memang berat menjauhkan pandangan kita dari apa yang haram, ini memang berat. Tapi lebih berat lagi kita menerima siksa nanti di hari kiamat. Sehingga sesuatu yang berat untuk ditinggalkan, tapi kalau kita lakukan, kalau kita langgar, bisa menghasilkan apa yang lebih berat untuk kita rasakan, maka sesuatu yang berat itu akan lebih mudah untuk ditinggalkan. Menjauhkan pandangan dari apa yang haram berat, tapi kalau tetap nih mata mandang apa yang haram, lebih berat lagi. Mata kita akan dijejali penuh dengan batu jahanam. Mana yang lebih berat? Maka tentu meninggalkan pandangan kepada apa yang haram akan terasa lebih ringan, walaupun nggak ringan-ringan juga, tapi minimal dengan pengetahuan, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita tahu, setiap kita mau jatuhkan pandangan kepada apa yang haram, kita tahu resikonya apa. Beda dong dengan orang yang tidak belajar ilmu agama, sehingga setiap dia menjatuhkan pandangannya kepada apa yang haram, dia nggak tahu resikonya apa. Bahkan mungkin dia ngucap alhamdulillah, bahkan mungkin dia ngucap dengan bercanda rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia nggak tahu resikonya apa. Dia menganggap sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan. Alhamdulillah, rezeki. Ini keindahan ciptaannya Allah nih, perlu dinikmati nih. Begitu. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah pantas untuk dijadikan sebagai bahan candaan, bahan lelucon, bahan guyonan? Tapi kalau kita punya ilmu agama, tentu beda. Setiap kita mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena kita punya ilmu agama, maka tentu misal ketika kita mau melihat apa yang haram, kita ingat ini bahayanya, ini nggak boleh, ini berdosa, itu sudah bagus. Teringatnya kita akan resiko setiap perbuatannya kita itu bagus. Sementara manusia yang lain banyak, setiap mereka maksiat mereka nggak tahu resikonya apa, bahkan mereka nggak peduli resikonya itu apa. Kemaksiatan itu kalau belum pernah kita lakukan, ketika pertama kali kita lakukan terasa memalukan. Bukan malu sama orang, malu sama dirinya sendiri dan malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum pernah kita lakukan, tahu-tahu kita lakukan untuk pertama kalinya, kita malu sama Allah. Kita merasa punya dosa yang besar saat itu. Kita malu, kecewa sama diri kita sendiri. Tapi kalau kemaksiatan tersebut terus-menerus kita lakukan, akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa kemaksiatan itu kita lakukan, akhirnya keenaan, akhirnya kecanduan. Kalau sudah nyandu keenaan, nggak lepas dah.
nggak lepas sudah. Pada akhirnya dia tidak peduli lagi. Mau itu haram, mau itu dosa, mau itu resikonya apa, mau neraka, peduli amat. Jadi setahap demi setahap. Pertama kali kita lakukan isin, malu kita, terbebani kita, dosa, kok tetap diteruskan, maka terbiasa. Kok tetap diteruskan, keenaan, nyandu. Kalau sudah nyandu, nggak ngurus wis, nggak ngurus. Sama seperti begini. Misal, ini kan musim hujan, kita jalan, kemudian kita cincing pakaian kita, khawatir kecipratan air hujan. Wah, ledok tok nanti ini. Akhirnya dicincing, kepreset, jatuh kita. Wah, akhirnya kotor semuanya bajunya kita. Gimana terus itu jalannya kita? Apa tetap kita cincing pakaiannya kita? Enggak, wes tetap jalan enak setelah itu. Kenapa? Kadung rusuh. Begitulah ketika kita pertama kali melakukan kemaksiatan, kita cincing. Kita jauhi, kita antisipasi. Ya namanya manusia salah. Namanya manusia salah. Tapi kalau terus-terusan akhirnya keenaan, kecanduan, sekarang ngurus wis. Kita kan begitu, kalau lewat satu jalan yang penuh dengan lumpur, kita hati-hati begitu. Nggak taunya ada mobil lewat, nyiprat semuanya, kotor semuanya. Ya jalan biasa setelah itu kita. Yang tadinya kotor nggak ngurus sudah. Itulah yang namanya dosa. Itulah yang namanya kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "An-nadhar sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan nih, pandangan kepada apa yang dilarang, apa yang diharamkan oleh Allah, ibarat anak panah dari sekian banyak anak panahnya iblis. Malah dalam riwayat yang lain dikatakan oleh iblis, pandangan manusia kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak panah yang tidak pernah meleset. Anak panah dariku yang aku lesatkan, yang aku lepas dari busuk, nggak pernah meleset, selalu tepat. Satu, hati-hati. Pandangan ini larinya kemana-mana ini. Pandangan ini larinya kemana-mana. Dari pandangan akhirnya pikiran berfantasi. Kalau sudah pikiran berfantasi, wah kita nggak bisa tidur kecuali ada pelampiasan. Kecuali ada pelampiasan. Gara-gara melihat apa yang haram, wah pikiran munyer. Kepikiran. Kenapa syahwat? Kenapa nafsu? Kenapa birahi? Kenapa terangsang? Kalau sudah begitu, wah tidur nggak bisa, kerja nggak konsen, sekolah nggak fokus, semuanya berantakan, kecuali nafsunya terlampiaskan. Ya, kalau terlampiaskan kepada apa yang halal, kalau dia belum kawin, mau dilampiaskan kemana? Semuanya bermula dari pandangan. Akhirnya yang dikhawatirkan dia terjerembab kepada jurang yang dia nggak bisa naik lagi. Apa itu? Zina. Waliyadzubillah min dzalik. Pandangan ini kepada apa yang haram itu min kibaris shaghair, dosa kecil tapi yang paling besar. Pandangan kepada apa yang haram itu paling besarnya dosa kecil, tapi jangan kena dosa cilik ta. Paling besarnya dosa kecil, tapi paling beresikonya kepada dosa besar. Kenapa? Dari pandangan kita nggak bisa jaga yang namanya kemaluan kadang-kadang. Dari pandangan kita nggak bisa jaga kemaluan kadang-kadang. Banyak manusia nggak bisa jaga kemaluannya, mohon maaf, karena dia tidak bisa menjaga pandangannya. Karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, asyar kal bahar yajurru ba'duhu ba'dha. Kemaksiatan itu seperti lautan, seperti ombak, yang ketika datang yang satu, datang yang lebih besar, datang lebih besar, datang lebih besar, terus begitu. Kemaksiatan yang sedikit akan menarik kepada kemaksiatan yang lebih besar. Maka barang siapa yang dia nggak bisa jaga pandangannya, maka dia tidak akan bisa menjaga hatinya, tidak akan bisa menjaga akalnya tetap bersih, nggak bisa jaga pikirannya daripada fantasi. Akhirnya kalau sudah akalnya kotor, pikirannya kotor, maaf, setelah itu adalah kemaluan yang beresiko. Waliyadzubillah min dzalik.
Karena itu kalau ada orang mengatakan saya cuman nggak bisa jaga pandangan, kalau pandangan saya nggak kuat, tapi kalau jaga kemaluan saya masih bisa. Apa kata Imam Al-Haddad? Bohong. Kalau kita nggak bisa nahan diri 1 dinar, bagaimana mungkin kita bisa menahan diri dari 100 dinar? Kalau kita nggak bisa menahan diri dari apa yang kecil, gimana kita bisa menahan diri dari apa yang besar? Jangan main api. Jangan main api. Kalau kita sudah main-main dengan pandangan, hati-hati sama kemaluan. Hati-hati sama yang namanya kemaluan. Kalau enggak, akhirnya kapan kita jatuh kemaluan kita kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wis berat. Orang mau tobat dari maksiat kemaluannya, berat. Kenapa? Dia merasa sudah kotor. Dan itu adalah akal bulus daripada setan iblis. Kamu nih kotor. Mau tobat gimana juga percuma. Itu tujuannya iblis. Dari mana? Dari pandangan pertama kali. Dari pandangan pertama kali. Nah, kalau kita merasa bahwa doa kita selama ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena banyaknya dosa. Bukan karena berat bagi Allah untuk mengijabah doanya kita, bukan. Tapi mungkin karena banyaknya dosa yang kita punya. Dan kalau kita mau jujur, kita ini semuanya termasuk saya, dosa yang paling sering kita lakukan di mata nih. Yang kedua mulut. Mata, mulut. Karena mata nggak terbuka, kecuali hanya beberapa jam aja dalam tidurnya. Tapi setelah itu terbuka kepada apa? Apa Al-Quran, apa orang tua, apa ulama yang kita saksikan, apa Ka'bah, apa makhluknya Allah. Untuk semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita fungsikan ini mata. Mata ini nikmat, titipan, amanat. Setiap titipan, amanat, nikmat pasti dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin. Apa rakyatnya kita? Ini mata. Mata ini rakyatnya kita. Mulut ini rakyatnya kita. Setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawaban sejauh mana dia memimpin rakyatnya. Kita pun juga begitu. Suami ditanya sejauh mana dia memimpin istrinya. Orang tua akan ditanya sejauh mana dia memimpin anaknya. Sama pribadinya kita secara individu masing-masing. Walaupun kita bukan suami, walaupun kita bukan istri, walaupun kita bukan orang tua, walaupun kita bukan pejabat, secara individu. Ini mata rakyatnya kita, ini telinga rakyatnya kita, ini mulut rakyatnya kita, tangan kakinya kita, rakyatnya kita. Kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas itu semuanya. Dan nanti di akhirat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang bicara bukan mulut, di tangan yang ngomong. Kaki yang ngomong. Yang nuntut nanti di akhirat, yang mendakwa kita, yang ngacung-ngacung kepada Allah, nggak terima atas kemaksiatannya kita, adalah anggota badan yang kita kufuri. Ini nikmat tapi kita kufuri. Tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Karena itu kalau kita merasa doa kita ini banyak yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, koreksi diri. Mungkin kekurangannya bukan di Allah. Ya jelas kekurangannya bukan di Allah. Allah nggak punya kekurangan. Apa yang berat bagi Allah untuk mengijabah permintaannya kita? Dosa. Terutama apa? Dosa pandangan. Pernah diceritakan di zaman Nabi Isa alaihissalam terjadi paceklik, kemarau panjang. Akhirnya kumpul orang semua umatnya Nabi Isa untuk sholat istisqa. Minta hujan, nggak turun-turun. Nabi Isa nih yang minta. Nabi Isa doa kepada Allah, nggak turun hujan juga. Nggak turun hujan juga. Sampai Nabi Isa bilang, ini mau Nabi siapa juga yang doa, kalau kalian banyak dosa juga nggak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini aja dah, biar doa saya ini diijabah oleh Allah, yang punya dosa pulang semuanya. Pulang, siapa yang nggak punya dosa? Pulang semuanya. Tersisa Nabi Isa dan satu orang. Ditanya, sudah dengar pengumuman saya? Yang punya dosa pulang. Kamu nggak punya dosa? Punya, tapi saya merasa sudah tobat. Apa dosanya kamu? Saya pernah jatuhkan pandangan saya kepada apa yang haram. Terus saya tobat. Dengan cara apa kamu tobat? Saya cungkil mata saya. Ini lihat, bolong mata saya. Saya cungkil. Mudah-mudahan itu tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata Nabi Isa, ya sudah kalau gitu yang doa nggak usah saya, kamu aja yang doa. Doa turun hujan. Nggak usah Nabi Isa. Nggak usah Nabi Isa. Jadi kita ini kalau doa minta sama Allah, gini loh, kalau kita merasa punya banyak salah sama Allah Subhanahu wa taala, kita kalau punya salah sama orang, punya dosa, saya salah banyak sama orang ini, kira-kira malu nggak kita banyak minta sama dia? Malu loh. Lah kita ini banyak minta sama Allah, banyak maunya, tapi nggak pernah malu kapan maksiat. Kita minta dikasih oleh Allah, tapi kapan dikasih, mana terima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini mata, maaf. Sekarang dibuat buta oleh Allah bisa tuh. Sekarang dibuat buta oleh Allah bisa. Tapi lihat berapa umur, berapa lama usianya kita pakai ini mata. Setiap kita bangun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sakit dikasih sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sejauh mana syukurnya kita kepada Allah atas nikmat mata yang sudah Allah pertahankan nikmat ini kepada kita semuanya? Ini gambaran. Karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan satu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Nabi Daud alaihissalam pernah berpesan kepada putranya Nabi Sulaiman bin Daud. Dua-duanya Nabi. Nabi Daud pernah pesan kepada Nabi Sulaiman, Sulaiman, jalanlah kamu di belakang singa, asal jangan kamu jalan di belakang wanita. Kenapa? Wah, jalan di belakang wanita ini gudone gede. Yang tadinya nggak ada niat apa-apa, pikiran apa-apa, akhirnya niat macam-macam, pikirannya macam-macam. Wah, akhirnya mulai ujung rambut sampai ujung kaki dilihat semuanya. Apalagi kalau wanita itu bukan wanita yang soleha, pakaiannya seperti itu, penampilannya seperti itu, akhirnya dinikmati tanpa terbersit dalam benaknya dosa, tanpa terbersit dalam benaknya neraka ancamannya. Nabi itu bukan hanya ngasih kabar gembira sama kita, basyira wa nadhira. Ia menyampaikan kabar gembira, juga menyampaikan kabar peringatan. Nabi juga menceritakan surga, tapi juga kadang menceritakan neraka. Ada di antara kita kapan diiming-imingi surga tobat, ada di antara kita kapan ditakut-takut neraka tobat. Lah kalau sudah diiming-imingi surga nggak tobat, ditakut-takut neraka oleh Allah, oleh Rasulullah nggak tobat, terus kapan kita mau tobat? Wah, ceramahnya fulan nggak enak, kenapa? Neraka, dosa. Lah kita ini sering denger cerita tentang surga, nikmatnya surga, bidadarinya, intan permatanya, abadi di dalamnya. Tobat? Enggak juga. Kita ini kalau kita mau sadar, dikasih tahu surga nikmatnya bagaimana, enggak tobat, enggak tertarik. Buktinya kita masih maksiat sampai sekarang. Dikasih tahu sama neraka, enggak takut. Subhanallah. Terus kita ini mau dengar nasihat dari siapa? Surga itu ciptaannya Allah, neraka ciptaannya Allah. Nabi menyampaikan surga, Nabi juga menyampaikan neraka. Ini apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nggak ada beda dengan itu semuanya. Karena itu Nabi Daud pesan, Nabi Daud pernah ceritakan begini. Nabi Daud itu pernah nggak sengaja, Nabi Daud itu punya 99 istri. Ini syariat Bani Israel beda dengan syariat kita. Kalau syariat kita maksimal 4. Kalau zaman dahulu Bani Israel bisa lebih daripada itu. Sampai singkat cerita Nabi Daud saat itu punya 99 istri. Nggak sengaja ngelihat satu perempuan cantik. Akhirnya ingin dipinang, ingin dikawin, ingin dinikah. Ternyata perempuan itu sudah ada yang punya, tapi belum dikawin. Sudah ada yang ngelamar. Siapa yang ngelamar? Prajuritnya Nabi Daud sendiri. Prajurit bala tentara pasukannya Nabi Daud sendiri. Singkat cerita terjadi perang. Maka Nabi Daud mikir, ini aja dah. Ini prajuritku ini saya kirim untuk perang. Kalau sampai dia mati gugur di medan perang, itu perempuan berarti milik saya. Tapi kalau dia pulang selamat, ya sudah. Ya berarti memang takdirnya miliknya dia. Wes, apa katanya nasib Nabi Daud? Padahal sudah punya 99 istri. Ini pasukan satu istri aja nggak punya ini. Wes, nggak lama datang dua makhluk, dua manusia, malaikat sebetulnya, cuman menyerupai manusia. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada Daud.
menjelmalah kalian berdua menjadi manusia. Datang Daud sebagai nabi saat itu. Maka dua orang ini, wahai Daud, kami datang ke sini untuk mengadukan satu perkara. Kamu sebagai hakim tentukan yang seadil-adilnya. Siap? Apa yang kamu mau keluhkan? Ini saudara saya ini punya 99 kambing. Saya cuma punya 1 kambing, mau direbut. Gimana hukumnya? Yang salah siapa? Tanya, bener kamu punya 99 kambing? Iya. Dia punya 1 kambing, mau kamu rebut? Iya. Wah, kamu ini serakah, kamu ini rakus. Terus siapa yang Daud yang salah? Ya yang salah kamu. Gimana kamu ini? Ini dan itu. Oh wes ya. Dia yang salah ya. Punya 99 kambing, sik bingung sama 1 kambing. Iya, pulang. Lama-kelamaan Nabi Daud mikir dewi. Laku aja. Sudah punya 99 istri kok masih bingung istrinya orang, calon istrinya orang. Itu kan saya. Nangis Nabi Daud. Nangis Nabi Daud, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat 40 malam, ada riwayat 40 tahun sampai berlumut. Sampai berlumut dahinya, jidatnya, batuknya Nabi Daud sampai diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Daud itu pesan kepada Nabi Sulaiman, lebih baik kamu jalan di belakangnya singa daripada jalan di belakangnya wanita. Gara-gara apa? Hampir nih Nabi Daud termakan fitnah daripada seorang wanita, padahal nggak sengaja dia jatuhkan pandangannya. Gimana kalau sengaja? Subhanallah. Udah. Karena itu pesan Nabi Daud atas apa yang beliau alami kepada Nabi Sulaiman, lebih baik wahai Sulaiman putraku, kamu jalan di belakang singa daripada kamu jalan di depan perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda begini, inna awwala fitnati bani Israil, awal fitnah bani Israil, awal fitnah yang terjadi kepada Bani Israel kanat fin nisa, itu terjadi karena sebab wanita, karena sebab perempuan. Makanya nih, perempuan ini secara kodrat alaminya diciptakan oleh Allah makhluk yang lemah. Mana ada perempuan memperkosa laki-laki? Yang ada laki-laki memperkosa perempuan. Secara kodrat wanita itu sebetulnya masalah aurat, nggak hanya wanita yang diatur auratnya, laki-laki pun juga diatur auratnya. Cuman karena kodratnya wanita itu lemah, maka penekanannya adalah kepada wanita. Jaga auratnya perempuan, dijaga auratnya aja belum tentu aman kok. Kita ini hidup di zaman di mana orang lebih takut sama kucing daripada sama buaya. Kita kalau punya ikan, kita sembunyikan dari kucing, tapi pahanya kita nggak kita sembunyikan dari buaya. Kita kalau punya ikan, kita sembunyikan dari kucing. Tapi kalau pahanya istri kita, pahanya anak perempuan kita ler ditonton oleh buaya, nggak takut. Zaman di mana paha lebih murah daripada ikan, zaman di mana kucing lebih ditakuti daripada buaya. Kucing ya iwak wedi digondol, lah pupunya diler. Ya apa ini? Bojone meneng tok, orang tuanya diem tok. Waliyadzubillah min dzalik. Wah, kita ini kadang-kadang kita ini mau pakai pakaian model gimana pun, asal pikirannya laki-laki ini bersih, wah nggak ada apa-apa, aman. Walaupun kita telanjang nih perempuan, pokok pikirannya laki-laki ini nggak kotor, aman. Saya kasih tahu, Anda wahai perempuan, kalau parkir sepeda motor jangan dijabut kuncinya. Pokok pikirannya orang ini bersih, nggak bakal hilang tuh sepeda motor. Ayo. Siapa yang berani parkir nggak dijabut kuncinya? Oh, pikirannya orang-orang ini pokoknya kalau bersih aman. Enggak. Kenapa? Jahat itu bukan karena niat, tapi kadang-kadang karena kesempatan. Nggak mikir, ngelihat sepeda motor kok nyantol kuncinya, sepi. Nah, pikiran macam-macam, setan main di situ. Orang sekarang gampang dibohongi oleh statement-statement media yang nggak sesuai dengan agama sama sekali. Nggak sesuai dengan agama sama sekali. Kita ini mau pakai pakaian apa bebas. Pikirannya laki-laki ini yang kotor. Pikirannya laki-laki kotor karena sebab ada yang dari awal berangkat di rumah nggak kotor, tapi kotor di jalan.
Ada yang berangkat dari rumah sudah kotor, ada yang berangkat dari rumah nggak kotor, tapi gara-gara pakaian perempuan nggak diatur, kotor jadinya. Ada sebab. Ada maling sepeda motor berangkat dari rumah memang niat maling, ada yang nggak niat, cuman kuncinya nyantol. Pakaian perempuan mau telanjang sekalipun asal pikirannya laki-laki bersih aman. Sudah, kalau begitu mulai sekarang kalau parkir sepeda motor kuncinya jangan dicabut. Pikirannya laki-laki, pikirannya siapapun kalau bersih aman tuh sepeda motor. Begitu. Ayo, tinggal saya balik begitu aja. Nah, sepeda motor dia iman. Awake dhewe gak dia iman. Ayo, kalau sudah orang jauh daripada ilmu agama, yang menguasai akal pikirannya adalah setan, sehingga dia di brainwash, apa? Dicuci otaknya oleh setan tanpa dia sadar. Dia menganggap itu benar. Dia menganggap itu benar. Banyak orang menganggap itu iya ya, benar juga ya. Kita ini mau pakai pakaian apapun pokoknya pikirannya laki-laki ini bersih nggak ada apa-apa. Kayak benar. Kayak benar. Padahal kalau kita jadikan pembanding yaitu ilmu agama, salah total. Sama dirinya bebas, tapi kalau sama sepeda motor dijaga. Udah masuk garasi dikunci, pasang CCTV, sepeda motor. Masuk garasi, pasang satpam, CCTV, pagar dhuwur. Hah? Pasang alarm. Subhanallah, sepeda motor. Awake dhewe diler. Ayo. Pikirannya laki-laki aja yang kotor. Kok enak itu loh, sing lanang tok salah. Apapun yang terjadi, yang perempuan salah, laki juga salah. Nggak bisa mengkambing hitamkan laki-laki. Sama, laki-laki nggak boleh. Ini gara-gara perempuan. Nggak, sama. Ya coba kalau ada ikan ditaruh di depan rumah terus digondol kucing, yang salah siapa? Kucingnya. Ya sama salahnya. Cuman kucing nggak bisa dikatakan salah. Untuk menungso. Sama seperti sepeda motor diparkir, kunci nggak dijabut, tetap nyantol. Alasannya sebentar, cuman ngambil barang ketinggalan, toh hilang. Yang salah siapa? Malingnya. Ya, tapi yang menyebabkan maling salah siapa? Ya dirimu sendiri. Sama. Nggak bisa mengkambing hitamkan, itu nggak bisa. Enak bener media sekarang. Ini pikirannya laki-laki aja nih yang kotor. Enak hari ini. Jadi perempuan setelah itu bebas mau pakai pakaian apa? Ya nggak begitu. Makanya ngomong itu jangan tolak ukurnya adalah statement media. Ngomong itu, walaupun artis yang ngomong, walaupun profesor yang ngomong. Agama. Kenapa agama standarnya absolut, mutlak, bener-bener, salah-salah. Kalau manusia, produknya manusia, ciptaannya manusia, omongannya manusia, pikirannya manusia, kadang dianggap benar, kadang dianggap salah. Sebagian orang anggap benar, sebagian lagi orang anggap salah. Tapi kalau syariat enggak, benar ya benar semuanya, salah ya salah semuanya, selesai. Ikuti apa yang absolut. Kalau benar selamat kita, kalau salah nggak selamat kita. Jangan mengikuti apa yang relatif, bisa benar bisa salah. Terombang-ambing akhirnya kita. Terombang-ambing akhirnya kita. Nah, Barseso, dulu ada ulama Bani Israel. Namanya Barseso, ulama yang soleh, ibadah ratusan tahun ibadah. Singkat cerita ada putri raja sakit, akhirnya bingung, diobatin ke sana kemari nggak sembuh. Teringat, oh iya ya, di kampung ini katanya raja ada seorang yang soleh, kalau doa mustajab, namanya Barseso. Wis diantar ke sana dah. Tujuannya apa? Didoakan sembuh, dibawa pulang. Udah diantar. Wah, cantik ini putri raja. Ayu. Kira nih, Barseso nggak punya pasangan, namanya manusia biasa ya punya birahi, punya rangsangan. Akhirnya iblis bilang, ini sakitnya parah, nggak bisa sekali doa kemudian selesai dibawa pulang. Terus gimana? Ayo, ini harus nginep. Bilang akhirnya Barseso, apa namanya raja, kata Barseso, ini putri Anda sakitnya parah, harus nginep. Oh, namanya orang soleh, percaya. Ya wis, nginep. Ditinggal sama si raja. Wis di rumah berduaan. Di rumah berduaan. Kemudian setan bermain lagi. Ayu, Barseso cantik, inti pentok. Ini dari pandangan, bukan langsung zinai, enggak. Iblis gak bilang gitu. Delok entok ae. Kamu ini ibadah ratusan tahun, dalamnya delok entok. Walau cuma ngelihat, kamu ibadah ratusan tahun usah kobong ganjarane.
Pikir dari sesok. Bingung sudah. Jatuh dari pandangan pertama kali. Ya wis, delok tok kok. Wis begitu ngelihat masuk ke kamarnya apa? Molak-malik ini dari sesok turu. Waduh, kenapa? Terangsang. Ya mungkin ketika itu Putri Raja tidur kelihatan auratnya atau gimana. Waduh, bingung. Butuh pelampiasan, nggak ada istri. Nggak punya istri. Wah, akhirnya setan bermain lagi. Sudah, datangi saja itu perempuan, nggak apa-apa. Datangi aja, kumpuli. Wah, akhirnya didatangi. Kemudian setelah itu dizinai. Bingung tambahan Barseso ini. Sudah terlampiaskan nafsunya tapi tambah bingung, mati soalnya. Diam. Diam. Akhirnya dikumpuli. Setan ngomong, patenono, gak mbok pateni menit terbongkar aibmu. Dipateni. 100 tahun ibadah ini. Kita berapa tahun ibadah? Ulama nih. Ini sekali jatuhkan pandangan, terbujuk setan, hancur semuanya. Dunianya hancur, karirnya hancur, akhiratnya hancur. Ini kita ini berapa kali jatuhkan pandangan, merasa aman. Merasa aman. Akhirnya raja ini bingung, kok nggak ada kabar dari Barseso. Karena nggak ada kabar, akhirnya dia diambil, mau dijemput paksa. Dicari nggak ada putrinya, dicari ternyata sudah dikubur. Akhirnya Barseso dipentang, disalib. Setan datang, Barseso udah lemas nih, udah nggak kuat apa-apa nih Barseso, lemah. Barseso, yang menyebabkan kamu seperti ini bagaimana? Siapa? Ya kamu setan. Yang bisa menyelesaikan kamu ini siapa? Ya nggak tahu. Saya bisa menyelesaikan masalah ini. Sebagaimana mudah aku memberikan masalah ini kepada kamu, aku juga bisa mudah untuk mengangkat masalah ini dari kamu. Terus caranya gimana? Cukup kamu sekarang sujud. Barseso nggak tahu kalau sujudnya dia kepada setan umurnya yang terakhir. Nggak tahu, dipikir sujud mari masalah tobat. Pikirnya Barseso kapan sujud dicabut nyawanya, mati kafir nyembah setan. Ratusan tahun. Lah kita gimana? Anak saya aman, Beb. Anak saya bekal agamanya kuat, nggak apa-apa, pacaran nggak apa-apa, berduaan sama perempuan. Anak saya ini, anak saya itu, gurunya bully santrinya ada kok. Ustadz merkosa 12 santriwatinya ada kok. Kok anaknya kita gitu loh. Ini nggak belajar orang zaman sekarang, dari berita-berita nggak belajar. Ki Ustadz ngerti agomo, peteng anakku mana? Apalagi dikasih izin sama orang tuanya. Wah, wes. Oh, anak saya sudah tak kasih rambu-rambu, Beb. Wes lo yo, kita ini orang Islam. Kita ini adatnya adat ketimuran, jangan sampai bablas, jangan sampai. Anaknya orang yang bablas juga dulu ngomongnya begitu orang tuanya. Nggak ada orang tua yang bablas anaknya itu ngomong ojo mek cekelan tangan tok yo, sing nemen lek pacaran. Nggak ada. Yang bablas itu kecolongan. Lah kok kita ngomong sudah saya kasih rambu-rambu, yang mereka kecolongan kita bisa kecolongan juga. Ayo, kalau orang itu jauh daripada ilmu agama, dia nggak tahu bener salahnya. Orang itu kalau nggak tahu rambu-rambu, dia nggak tahu bener salah atau enggak, dia nggak tahu. Kita kalau nggak tahu jalan, kita nggak tahu tersesat itu gimana, nggak tahu. Kita tahu kalau kita tersesat, kalau kita tahu jalan yang benar. Kalau kita tahu jalan yang benar, kita tahu kapan kita tersesat. Tapi kalau kita nggak tahu jalan yang benar, ya kita nggak tahu kapan tersesat. Kalau kita nggak punya ilmu agama, kita nggak tahu ini pikiran ini benar apa salah. Ini keputusan saya ini, cara berpikirnya saya ini benar atau salah, kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak punya standar, nggak punya tolak ukur sebagai pembanding benar atau salahnya kita. Nggak ada lain kecuali adalah ilmu agama. Naam. Ya, tapi begini. Makanya dikatakan begini, ya kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung niatnya. Baik dan buruknya pahala yang dia dapat tergantung, besar dan kecilnya pahala yang dia dapat tergantung daripada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Nabi bilang barang siapa yang hijrah
pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, atau karena harta yang ingin dia peroleh, maka hijrahnya dia bukan sampai kepada Allah, bukan sampai kepada Rasulullah, tapi hijrahnya dia hanya sampai kepada dunia atau kepada wanita. Diceritakan di zaman Nabi SAW ketika beliau akan hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang laki-laki yang dia awalnya nggak ada niat hijrah sama Nabi. Cuman karena ada seorang perempuan yang dia cintai, cantik, rupawan, kaya, hartawan, kemudian hijrah bareng sama Nabi. Akhirnya ini laki-laki ikut hijrah bareng sama Nabi. Tapi niatnya bukan karena Nabi, niatnya karena perempuan itu. Ya saking dia hijrah, saya cinta sama dia, saya suka sama dia, karena dia hijrah, ya saya ikut hijrah. Barangkali nanti di Madinah saya bisa kawin sama dia, saya bisa kaya sebagaimana dia kaya, saya punya istri-istri yang cantik jelita. Ditegur sama Nabi, siapa orang yang hijrah bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, karena dunia atau karena wanita. Padahal wanita itu kan termasuk dunia. Wanita itu termasuk bagian daripada dunia. Ad-dunya apa namanya? Al-mar'atu ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini ibarat mainan, dan sebaik-baiknya mainan adalah perempuan yang solehah. Jadi dunia ini, wanita ini termasuk dunia. Tapi Nabi bukan hanya bikin sebarang siapa hijrahnya karena dunia. Enggak, hijrahnya karena dunia dan wanita. Padahal wanita kan termasuk dunia sudah. Kenapa kok disebutkan? Karena tipu daya wanita yang tidak solehah itu lebih berat daripada dunia. Kadang-kadang orang disogok duit gak gelem, tapi kena perempuan gak kuat. 1 miliar, gak. Perempuan cantik, perawan, ayu, wah, udah peteng kadang-kadang. Tipu daya setan itu lemah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Tipu daya setan lemah. Tapi kalau tipu dayanya wanita itu azim, Allah sifatkan dengan sifat yang azim. Tipu daya wanita yang tidak solehah itu berat, besar fitnahnya daripada pandangan yang kita jatuhkan kepada perempuan yang tidak solehah. Naam. Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan begini, iyyakum wan nadhrah, hati-hati sama yang namanya pandangan. Fa innaha tazra' fil qalb syahwatan, karena yang namanya dari pandangan itu akan menanam benih syahwat. Wa kafa biha fitnatan, dan cukup sebagai fitnah adalah syahwat. Syahwat ini adalah fitnah, dan syahwat ini seringkali dimulai daripada pandangan. Karena itu Nabi Isa berpesan, hati-hati ya sama yang namanya pandangannya, hati-hati. Terus gimana Habib? Kita ini kan tinggal di Indonesia Habib. Ya. Kata Nabi, an-nadratul ula lak wa tsaniyah alaik. Pandangan yang pertama itu enggak berdosa. Pandangan yang kedua itu yang berdosa. Lah kalau pertama tapi diterus-terus no, ya podo dosa. Jangan diakali syariat. Ini ya, pandangan pertama noleh lah kok auratnya perempuan, atau yang dia lihat adalah perempuan yang bukan mahramnya, yaitu nggak berdosa. Mosok kita di jalan kemudian meremban, nggak mungkin. Pandangan pertama itu adalah tidak berdosa. Tapi pandangan kedua, lirikan kedua, tatapan kedua, atau pandangan pertama, lirikan pertama, tatapan pertama yang diterus-teruskan, yang dinikmati, itu yang berdosa. Itu yang berdosa. Nah, karena itu bagi pemuda ini zaman sekarang ini perlu digalakkan kawin muda. Kenapa? Kata Nabi, aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Yang namanya menikah itu jaga pandangan dan bisa menjaga daripada kemaluan. Wah, enggak juga, Bib. Yang kawin juga banyak yang matanya jelalatan. Lah iya, sing rabi ngono gak rabi maneh. Gitu loh. Berpikir jangan picik. Saya mau tanya. Jenengan semuanya kerja enggak ini? Kerja ya, kerja. Pasti sugih. Lalu apa kerja? Kita nih yang menikah, belum tentu kita ini menikah bisa jaga pandangan, terus lapor rabi begitu. Ya keliru sih. Yang menikah saja kadang-kadang belum bisa jaga pandangan, apalagi dia belum menikah, liar. Tapi kalau orang itu menikah, dia punya beban. Ya Allah,
Kok iso aku delok motone wong, ya istrinya orang, perempuan, sementara saya punya istri. Ada beban, ada tanggung jawab moral. Untuk apa? Dia jaga matanya. Apalagi kalau punya anak perempuan. Kalau saya sampai macam-macam sama mata, akhirnya matanya orang lain macam-macam sama anak perempuan saya. Kalau maaf saya macam-macam sama kemaluan saya, akhirnya kemaluannya orang lain macam-macam sama anak perempuan saya. Man zana zunia. Kata Nabi, barang siapa yang zina dizinai anak perempuannya. Walaupun anak perempuannya di dalam benteng yang kuat. Ada tanggung jawab. Walaupun tidak mutlak orang yang kawin bisa jaga pandangan, bisa jaga kemaluan. Enggak mutlak jelas. Tapi meminimalisir itu adalah kepastian. Kenapa? Tanggung jawab. Ketika dia punya istri, mikir, iya, mosok sik ndelok bojone wong, lalian bojone dhewe. Orang kan begitu ya, kalau melihat anaknya orang, ingat anaknya dhewe. Ndelok bojone wong, lalian bojone dhewe. Iya. Apalagi kalau sudah punya anak, lebih tanggung jawab lagi, lebih malu lah. Iya, isine bapak model apa kuwi? Saya punya anak, tapi mata saya masih jelalatan. Maaf, kemaluan saya suka jajan, padahal saya punya anak, kan malu. Mungkin itu menjadi jalannya dia tobat dan berhenti akhirnya. Karena itu nggak ada jalan buat kita untuk takut sama Allah, bertakwa kepada Allah tanpa bekal ilmu agama itu nggak mungkin. Kita ingin umur kita manfaat, takwa. Kita ingin meninggal husnul khotimah, takwa. Kita ingin selamat dari neraka, takwa. Kita ingin masuk surga, takwa. Gimana caranya kita bertakwa tanpa bekal ilmu agama? Dan ketahuilah, ilmu agama itu isinya bukan yang nyeneng notok, bukan sesuatu yang membuat kita seneng, bahagia saja, enggak. Tapi di situ ada ancaman, ada peringatan. Tapi ancamannya bukan dari siapa-siapa, melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, dan juga ancaman peringatan itu dari Rasulullah SAW yang sudah bimbing kita, nuntun kita sekuat tenaganya beliau. Tinggal kita mau nurut, manut, patuh sama beliau ataukah tidak. Nah itu kalau kita sudah paham bahwa kita diperintah untuk jaga pandangan, mulai detik ini jaga pandangan. Jangan gampang keluar rumah kalau nggak ada hajat. Yang kedua, jangan gampang buka HP kalau nggak ada hajat. Kadang-kadang orang nggak keluar rumah tapi HP. Nah dari HP juga bisa salah kita meletakkan pandangan. Jangan keluar rumah. Keluar rumah, wah bahaya ini mata nih. Ini mata bahaya. Kalau saya sudah keluar rumah bahaya. Wis, saya nggak keluar rumah kecuali ada hajat, ada perlunya. Selesai hajatnya pulang. Nggak ke kafe. Nggak ke kafe. Nggak ngopi, nggak. Di rumah juga bisa ngopi, bisa makan. Malah sama bapak, sama ibu, sama saudara. Kenapa? Kalau saya sudah di kafe, wah, alamat wis. Kalau sudah cangkruk, wah, alamat wis. Kalau saya sudah main, wah, alamat wis. Hajat keluar, selesai hajatnya pulang, selesai. Yang kedua, nggak buka HP kecuali ada perlu. Kalau nggak ada perlu, nggak usah. Kenapa? Sama. Resikonya salah kita meletakkan pandangan gara-gara HP sama besarnya dengan kita keluar rumah. Ya sama aja bohong. Kalau kita nggak keluar rumah tapi HP 5 jam, apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Sama aja bohong. Malah bisa lebih enak saat itu. Di HP. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Wah, di kamar 5 jam lebih enak daripada keluar rumah. Kenapa? Keluar rumah kita terbatas pandangan, walaupun haram tapi ya itu tuh yang bisa dilihat. Tapi kalau di HP, wah bisa lebih daripada itu. Bisa lebih daripada apa yang kita lihat ketika kita keluar rumah. Nah, hati-hati. Dua hal ini. Iya, dua hal ini. Hah? Enak nggak punya HP itu enak. Atau HP-nya jadul itu enak. Mending terpaksa masuk surga timbangane sukarela masuk neraka. Punya HP yang canggih, yang apa namanya ya, yang bisa ada adsosnya ini enak memang, tapi masuk neraka ancamannya berat, resikonya fatal. Resikonya fatal. Mending punya HP jadul, nggak ruopo-opo. Orang banyak stres karena banyak tahu zaman sekarang. KB grup melok, ratusan grup melok, sitok diwoco, stres. Politik kemeru, ekonomi kemeru, urusannya wong kemeru, dipikiri kabeh, stres. Orang dulu panjang umurnya, kenapa? Nggak banyak tahu. Nggak banyak tahu, itu zaman sekarang enak. Rohah, akeh stres ya orang sekarang. Punya HP jadul enak juga. Kenapa? Ya memang kita nggak bisa bereksplorasi apa ya. Kita nggak tahu berita dunia apa, nggak tahu. Tapi masuk surga. Daripada kita punya HP yang bisa kesana kemari, berita di Amerika kita tahu, apapun wis kita buka apa bisa, tapi masuk neraka, mending kepaksa mlebu surga.
Mending nggak enak tapi ujung-ujungnya masuk surga gitu. Daripada di dunia enak mau apa juga enak, mau ngelihat apa juga bebas, neraka ya padha mek goro. Nah, karena itu iya. Mau apalagi HP-nya jadul terus masuk neraka. Waliyadzubillah min dzalik ya. Nah, karena itu wis jaga pandangan. Jangan sering keluar rumah kecuali ada hajat, jangan buka HP kecuali ada hajat. Itu rumus paling enak. Berat ya, tapi ingat hidupnya kita bukan di dunia. Yang kita cari adalah surga. Kalau sudah imbalannya surga, seharusnya apa yang berat ringan semuanya itu. Demi surga. Saya mau ngomong, jangan buka HP selama 1 hari. Saya kasih uang 10 juta, enteng buka. Jangan buka HP selama 1 hari. Sidinoto tak gaji 10 juta. Mau apa enggak? Sudah. Enteng enggak? Apa yang berat? Apa yang berat? Jadi enteng gara-gara 10 juta. Lah masuk gara-gara surga tetap abot. Kan aneh orang zaman sekarang. 10 juta lebih mahal daripada surga. Sebentar, hidupnya kita ini sebentar. Boleh buka, tapi kalau ada hajat, selesai hajat tutup, selesai. Itu paling enak. Insya Allah selamat kita. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah kasih kuat kita untuk bisa mensyukurinya. Allah kasih jauh kita daripada kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak ada di akhirat kita berhasil mempertanggungjawabkan semua nikmat yang sudah Allah amanatkan, yang sudah Allah titipkan kepada kita semuanya dengan sebaik-baiknya pertanggungjawaban. Dan mudah-mudahan panjang umur yang manfaat, panjang umur yang barokah zahir batin dunia akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga selamat dari neraka, masuk surga tanpa hisab sedikit pun. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منهم واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دان والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح القرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah.